Hello everybody, hope you're all doing great. I am your Khan Sir Karnataka from the Class Academy, your own learning platform, the center of learnings, academics and studies, presenting you tips for examination. As we are having the CBSE board exam and the state level board exams and also the ICSE probably in a few days happening around for the students of the 10th. And for that sake, we are getting into what to do and what not to be done in the examination. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ PPT ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ and we sit and we look at a question paper and we answer things. Okay, fine, these are all very superficial things. Remember, ಇದು ಬಹಳ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿದಾವೆ that you need to take consideration about. You have to consider them. What are they? Yes, let's get into the slides now without any delay. Let's start. See, the content of the presentation would be, I have divided the whole thing into 4 aspects. Complete one presentation ನಾನು 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 4 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, but you don't have to think that they are very different things from each other. No, they are all similar and they work together. Like they are all like a chain, okay, chain working together. But for the sake of ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 2 3 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. And I hope you will love the session because I have put a lot of efforts for you all. Just with that efforts word, I want to remind you all, please subscribe to my channel and show some love towards the efforts that I am putting for you all. Let's get into the slides. See, our approach to the QPs, question papers, basically question papers, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ, I have 5 pointers for you. I have 5 pointers for you that you need to remember during the exam. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀವು ಈ 5 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲೇಬಾರದು. ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? See, you and your question paper, that is QP, are friends. Don't be afraid of them. You don't create tension before getting into the exam. ಅಯ್ಯೋ ಏನಿರುತ್ತೋ ಏನಿರಲ್ವೋ, ಹೆಂಗಿರಲ್ವೋ. You don't have to be worried. Okay, you are just meeting your own friend who was far away from you and he is coming. You should be happy, right? You will be happy. Yeah, ನೀನ್ ಖುಷಿ ಪಡಿತ್ಯಾ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳಾಯ್ತು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, when you are getting into the exam, it should be like excitement rather than anxiety. You don't have to be anxious during the exam. Anxious ಆಗಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. First to be calm, get into the hall and get on to the paper. Second, round up or underline the words that you find difficult to understand or write them in the rough section of your answer sheets. If in case ನಿಮಗೆ rough section ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, rough ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಸಿ, ವೆನ್ ವಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಸರ್ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಮಗೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎನಿಹೌ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಎನಿಹೌ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೈಟ್? Then the third thing that you need to remember when you get the question paper in your hand, see, focus on every single word that you are reading. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಿಸ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಸಹ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಓದಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮಾರ್ಕ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಶ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಂತಿದ್ರ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು 1 2 3 4 ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ? ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ದ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಆರ್ not the invigilator. It will confuse the person who is correcting your paper, evaluator.
evaluator na confuse ಮಾಡಬಾರದು. Remember this, very important. I'll talk more about that as we go ahead now. See, mark the sequence. ಯಾವ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ನ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ನ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಟೆಂಡ್ that section which is more giving you more confidence. Okay, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Then write your name and register number on the QPs. You have space on them if in case you have some space on them. ನಿಮ್ಮ QPಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. So these are the tips that you supposed to carry forward when you get into the exam hall and take the question paper in your hand first. So now mandatory tips that are supposed to be followed at any cost. So now then last but not the least in this section, in the first segment, that is very important, control your anxiety, people. Anxiety is ruining your time. Remember, it will ruin your time. Control your anxiety. If the QPs are tough, remember, if they are tough, they're also tough for others. If they're easy, they're also easy for others. I'll also talk about this aspect of the question paper in the upcoming section now. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಸಿ ಇರಬೇಕು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟಫ್ ಇರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದನ್ನ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಹಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಟಫ್ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಟಫ್, ಈಸಿ ಇದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಸಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಹೆಡ್ ನೌ. The second section, the second segment of this presentation would be writing skills and useful methods while writing. What are they? I have given you 3 foundations or 3 pillars for high score now. Foundations of good marks are, the first thing is neat and legible writing. Think like an examiner. Relevance of the information. What are these? Let me explain them to you now. ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಜಿಬಲ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಜೋ ದಿಕ್ತಾ ಹೈ ವೋ ಬಿಕ್ತಾ ಹೈ. ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜನರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ರಾದರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಜಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್. ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಡೂ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಓದೋನಿಗೆ, ಆ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ. ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಟ್, ದಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಆ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದೇನ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಕಾಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ದರ್. ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆನಾ ಇಲ್ಲ, ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿದೇನಾ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈ ಸ್ಕೋರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್. ದೆನ್ think like an examiner. See, what will we do as a person who is correcting a paper? I don't want to be confused. I don't want troubles while correcting. I want my time to be saved. Nana time ಉಳಿಬೇಕು, and the work should be becoming easy for me. ನನಗೆ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? So don't confuse your evaluator. Don't confuse the corrector. Let him go with the flow. Okay, very good. 1 2 3 4 5 6 done. 1 2 3 done. 1 2 3 done. That is how you attend your answers. Answer writing is a skill. Answer writing is an art, and you'll have to give a proper structure to that art. Second point. The third point is relevance of the information. What to do, because I don't know what is supposed to be written for this question. I am not even understanding this question, man. What to do? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿ ಪಡಬಾರ್ದು, ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು, ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್, ಅದು ಯಾವ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾಗ್ ಇಂದ ಬಂತು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬಂತು ಫಾಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಇದೆ, ಆ ಫಾಗ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೆಸನ್, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದ್ವು, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್. 30 seconds ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಟಕ್ 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 ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ದಾದ ನಂತರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೆಡಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈ ಆಮ್ ಐ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಥೆಂಟಿಕ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್, ಯು ಬಿಕಮ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಕ್ವಶನೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ, ಆ ಉತ್ತರನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. So this is also a pillar for good marks. Then skills and methods to be utilized during the exam. Highlight the important points. Highlight ಮಾಡಬೇಕು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಂದ.
And please remember this, you are not supposed to do ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೆನ್ ಬರ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್ ಬಂದೆ, no color what color. Okay, you are not supposed to do that. Keep your paper either blue or black completely. I would suggest you to write it with blue, because there was some rule somewhere I had read that people or the government has banned the writing of any exam with black pen. Go with a blue pen in the exam, and after the exam you please highlight the sections, whatever is important, whatever point is important alla adana highlight ಮಾಡಿ. Then the second, add some simple charts alla, add some simple diagrams alla, it will make your answer look beautiful. Remember this, ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಂಗೆ ರಫ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಹಾಕೊಂತ ಶೋ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇದು ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹಿಂಗಾಯ್ತು. Show them when you have some time. Use this strategy. It makes your answers look very beautiful. Third point, add intros, bodies of the answers and conclusions in the answers. Please, a humble request. This is the basic structure of any answer for any language subject. Language subject anta bandaga ee structure galu bahala basic ಆಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು. Intros, bodies and conclusions. Intros ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, you are introducing what you are going to write, and also you will also introduce something about the author or the poet. ಸರಿನಾ? ಆಥರ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಯೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ರ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ 1 ಅಥವಾ 2 ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಟಾಪಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ statement of the body of the letter and the closing statement of the body of the letter, you have to go for the conclusion. What are conclusions? A sort of personal opinions where you are telling what you liked and what you didn't like in certain chapter or lesson, or if in case you were the writer, what approach you would have taken, ಎಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು in a very crisp manner. ಬಹಳ you should not expand it a lot. You don't have to give again a new answer for the conclusion. Just keep your conclusions very small, like 4 to 5 lines. That would be ample. Yeah. Next, our strategies during the exams. Now comes the very important part, that is what are the do's during the exam. ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ 8 or 10 roughly 10 points for you. The first point I want to make, ಇವತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ a celebration. That is, there is a correction there. Exam should be a celebration of your problem solving ability. Anxious ಆಗಬಾರ್ದು, ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ before you start writing, before you dive into writing, please make sure that you take a 10 second gap to get organized before you start. You are ready to write now. Okay, fine, you are ready. But then, how to write? You have read the question paper. Okay, fine, I have understood this. Okay, this is it. This is it. Fine. Now, what should I write? Close your eyes for 5 seconds. Think. Okay, first point, second point, tuck, 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 done. Now you are diving into the writing now. ಈಗ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಾ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಆನ್ಸರಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ವಸ್ತುನ ನೀವು ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು. You can write it this what, how much, the structure of the answer, opening and conclusive points, you can write them in the last rough page. One rough ಆಗಿರುವಂತ 10 seconds 15 seconds ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಟಕ್ 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 ಟಕ್. This is my structure now. Now the brainstorming has helped you in forming a structure formation ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ brainstorm ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಲೆಟರ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೆಯೋದು. ತಪ್ಪು. ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ವೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಬಳಸಿ. ಅಟೆಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೀಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋನಾಲಜಿಕಲ್ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್, ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಂಬರೇ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈ ವುಡ್ an evaluator give you marks? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಓಕೆ ಫೈನ್, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರೇ ಹಾಕಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ರೈಟ್, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಗಮನದಲ್ಲಿರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ಗ್ರಾಬ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಂಗ್ರಿ ಲಯನ್. ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಏನು ತಿನ್ಲಾರ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾಂಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಲೈಕ್ ಬೋನಸ್, ಬಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೋರ್ಡಿನ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅದು ಆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಗಾಬರಿ ಪಡೋದ್ ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನಪ್ಪ ತಪ್ಪು ಕ್ವಶನ್ ತಪ್ಪು ಬಂತಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟಚ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೋ ಲೀವಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಪ್ಲೀಸ್, ನೋ ಲೀವಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿ, give a structure, write and come, don't leave. Then quantity of the words should be proportionate to the quantity of the marks. ನಾನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ದಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ, ನಾನು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ದಂಗ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 6 to 7 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬರೀತಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 6 words ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ into 10 lines, into 16 lines, into 30 lines, whatever the division, whatever the calculation you want to do. Got it? So ಅದನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ 6 into 10 ಅಂದ್ರೆ 60 ಆಗುತ್ತೆ, 6 into 20 ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 6 into 30 ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, 6 into 50 ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. So that should be the calculation you should be having while writing the answer. Right? ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಂಟು ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಲೆಸ್ ಇಂಟು ರೈಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಯು ಗಿವ್ ದಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಗ್ರಾಬ್ ವಾಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಸ್ಟ್. ರೈಟ್, ಗ್ರಾಬ್ ವಾಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಸ್ಟ್. ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಟಫ್ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. Yes, next, the fourth and the last conclusive part of this slide, that is, forget sleeping and eating as well, but not these points that are the don'ts in an examination. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರದು, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎಮೋಷನಲ್. ಇದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗ, ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಡಿ, ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೀತೀನಿ ತಡಿ, ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದು ಯಾಕೆ ಬಹಳ ಟಫ್ ಅನ್ಸಕತ್ತೆ, ತಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅನ್ಸಕತ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಲೈನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಓದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಎಮೋಷನಲ್ fools in the exam. Be intelligent. Control your emotions. Then no short form people. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೆ GN ಅಂತ ಬರ್ದೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೆ GM ಅಂತ ಬರ್ದೆ, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಗೆ GA ಅಂತ ಬರ್ದೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. Only if in case they have asked you to be informal, in those sections you are supposed to be informal, like during writing informal letter ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ informal ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ you can use certain words, yeah, but not completely full. You cannot go gypsy even in that informal letter, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಬರ್ದ್ರೆ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಹುಡುಗ, ಈ ಹುಡುಗಿ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಬಂದು, ಇಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಒಬ್ಬ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಟರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ more than 30 seconds to decide an attempt on any question.
ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇದು ಬರಿಬಾರ್ದ ಕಮಾನ್, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. 30 seconds ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್. 30 seconds ಆಯ್ತಾ, ಮೂವ್ ಆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೇಟರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ. Then the fourth point, that is, don't waste space on the pages. Your pages should be filled with words. ಬಹಳ ಸ್ಪೇಸಿ ಕಾಣ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಆರ್ ದ ಕರೆಕ್ಟರ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ದಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್, ಟಕ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಹುಡುಕ್ಬಹುದು ನಾವು. ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಓ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ದಿಯಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿಯಾನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ. ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಾನು 75% ಆಫ್ ದ ಪೇಜ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ 25% ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಣ್ಣದ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದು either it might be on the right side of the page, left side of the page. Leaving gaps will ruin the impression of writing. Please remember that. Don't write your names in the answers. No. Khan sir from Karnataka. No. Your individual identity should not be revealed in any answer. Remember this. And this can go to certain level, a legal level as well. Remember this. Issues ಆಯ್ತು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸಹ ಬರಬಹುದು. ವೈ ಡು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ನಿಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. And please, people, never ever cheat. No chance of cheating. Please, the person who is listening to this video has some credibility, has some authenticity, has some self-respect. ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇದೆ. ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳೋದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಥಾಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್, ಓಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಒಮ್ಮೆ ಸಿಗೆ ಬಿದ್ರಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯೋರ್ 2 to 3 years. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಬಾರ್ಡ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಜಸ್ಟಿಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ದಟ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೆಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ಓದಿಲ್ವೋ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇವನ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಓದಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಓದಿದೆಲ್ಲ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್. And the second thing you need to remember, easy question paper is equals to tough correction. Tough question paper is equals to easy correction. This is the equation that the boards have set. Boards, state board ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈವರೆಗಂತೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ದಗಲ್ ಬಡ್ಕೆಬೇಡ್ರಿ, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ. ದೆನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. Next, practice write before 10 days. This was supposed to be done before 10 days. I don't know what is the day that you're watching this video, but if you are 10 days away from your exam, please write at least 3 to 4 pages, whatever you want, in the minimum time. Timer idri. ನಿನ್ನೆ ನಾನು 3 pages ನ 7 minutes ಅಥವಾ 10 minutes 15 minutes ಗೆ ಬರ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ 13 minutes ತರ್ತೀನಿ. Practice this time reduction strategy for next 10 days before exam. The revision of the completed sections are more important than reading new uncovered areas in the last moment. Last moment ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದಿನಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು is more important than reading or covering new areas. Remember this. Then try not to confuse the evaluator. No confusing the evaluator. ನಾನು ಏನು ಈ ಕಡೆ ಅರ್ಧ ಬರ್ದು ಈ ಕಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ದು ಈ ಕಡೆ PTO ಅಂತ ಬರ್ದು, ಇಲ್ಲ. You cannot do that to an evaluator. ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವನೇನ್ ಬರ್ದ ತೆಗೆದಾಕ್ರು ಹಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಚ್ ಹಾಕಿ ಒಂದ್ 5 ಬರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಕೊಟ್ಟು ತೆಗಲ್ರ ಆ ಕಡೆ ಒಗದು ಬಿಡ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ. Don't do that to yourself. Then try to talk positively about yourself, about your exam, about your results and everything around. Whatever you have covered. ಎಷ್ಟು ಓದಿರಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಡಸಂಟ್ ಇವನ್ ಮ್ಯಾಟರ್.
The only thing that matters is how positive you are in the negative moments. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ in improving your performance. Remember that. Then this is my favorite part. Next is my favorite part. Dress as if you are attending some wedding on every exam day. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, whenever we are dressed well ಅಲ್ಲ, we feel confident, and in order to feel that confidence you have to be tip top. ಬಹಳ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮಸ್ತಾಗಿ. Okay, but the only intention is to be confident. Okay, nothing else. Remember that. Yeah, be tip top, look handsome. I hope I look handsome, right? Yeah, I think I look like, but that's a very different matter. Whenever I used to have exam, I used to get prepared. Ready agi shoes hakondu. Sometimes I also used to take my goggles to the college or school. That is how I used to feel confident, and people used to appreciate you a lot. That's why you feel, okay, there is something positive happening to me. That is the psychology, basic, some fundamental psychology. That's it. Dress as if you are attending some function grandly. Go. Then fight till the last moment. Fight till the last moment. And when I said fight till the last moment, am I telling you to write till the last moment? No. You have to remember that if in case ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 3 ತಾಸಿನ ಸಮಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ತಾಸು 45 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಇಡೀ ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಸಮಯ 2 ತಾಸು 45 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 15 ನಿಮಿಷ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ರಿವಿಷನ್, ಚೆಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ನಂಬರ್, ಚೆಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಮ್ ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ ಸಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಇಟ್. 15 minutes is for not losing the marks that would be loosened or lost only because of our negligence. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ 15 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 2 hours 45 minutes. Right. Last 15 minutes, correct, highlight, change something, do something, make attractive your answer sheets. That is how you fight till the last moment. Then when you have written some exam, sometimes happens, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. No, that can't be done anything. Past is past, people. Present is in your hand and future will be affected by your present. Remember that. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗದೇ ಇರ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೋಕಸ್, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್, ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ covered about the examinations do's and don'ts. I hope you might have loved the session. This was my first experience of uploading something on YouTube like this, and I have never recorded myself like this, and for the uploading purpose. I hope you might have loved the session. But before I would close for the day, I would request you all to please subscribe and show some love towards me and my channel. Not my channel, it's your channel, your learning platform, so that it can be a sort of a sort of encouragement for me for the upcoming days to put more efforts for you all. And with this, I want to also introduce you to my academy today in this first video of my platform, or your platform basically. That is, we conduct classes for spoken English and grammar for the classes, for the students of classes or people above 5th grade level. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಏಜ್ ಏನಾದ್ರೆ ಯಾರು ದಾಟಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಪೋಕನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತೆ also grammar classes na conduct ಮಾಡ್ತೀವಿ. If in case someone is interested, you can enroll with us. The links are given below and the contact number is also provided below. You can also contact me directly on call or through WhatsApp. Then the competitive exam classes, KPSC ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ, ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ SSC ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ತಾನೆ ಅದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ KPSC ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಆಫ್ KPSC. ಸರಿನಾ? ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. Then English literature classes for any university around Karnataka ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ. But in the upcoming days, I have an intention of expanding
the universities to the all over Karnataka, all over India. ಸೊ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಂದಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟರೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ. I will do that very shortly. You will see, and you will also be given a notification on that. You will see that I'm covering syllabuses of different places and universities. Then KCET-NET classes are about to start. If in case you're all interested in attending the KCET-NET classes for English literature, please make sure that you are pinging us. You ping us on the number given to you. Okay, you will be provided with notes and you will be provided with classes, recorded classes. You'll be given an ID. Okay, an ID for you people to attend classes that are recorded on our application. The application will also be launched very soon along with the website. And with a hopeful note, I want to close for the day. These are the things that I want people to consider. If in case you have any query, you can contact us on this WhatsApp number or call me directly. You can also, subscribe to our YouTube channel that is right now you're watching this video on, and you can also follow and support us. And for the sake of getting notifications, you can also follow us on Instagram and other platforms like WhatsApp channel as well. Okay, so with this, let us close for the day. Have a beautiful day ahead. I am your Khan Sir Karnataka, and ನಿಮ್ಮ Khan Sir Karnataka. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಷಂಟ್, ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ತು ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ days ahead, exams ahead. All the best. Don't worry, everything will go positively. Love you all. Take care. Signing off, the Class Academy, the Center of Learnings, Academics and Studies. Your Khan Sir Karnataka. Bye-bye.